یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، بس۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ خوبصورت چمک پٹی لگا دی نا اس نے، وہ چمک پٹی یہ کہ ہمیشہ رہے گی، حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب ختم، فنا۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو متاع ہے، برتنے کی ہے۔ تین باتیں اللہ فرمائے، تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا۔ ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے۔ این المفر، کدھر جاؤں؟ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ گئی۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے یلقا اسامہ جو ہے اب اس کی پاداش تو لگی رہے گی، وہ گناہ کے اثرات تو چلیں گے، نسل بعد نسل چلیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، واضح کر دے گا، بلکہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ نام اعمال میں جو اندراجات تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ توبہ کی ہے، وہ سب صاف ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? खौफ किस बात का? होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, और जो कुछ अल्लाह चाहेगा उसमें कोई ना कोई खैर होगा, चाहे फौरी तौर पर मुझे नजर न आए। कुरान कहता है सूरह बकरा, आसान तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरा हाले कि उसी में तुम्हारे लिए खैर हो, और ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, दरा हाले कि उसमें तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तुम अफ़आल व अमाल व अहवाल व वाक़ियात के ज़ाहिर को देखते हो, उससे मुतासिर हो जाते हो। उसके पर्दे में क्या मशीयत इसकी है, क्या इरादा खुदाबंदी है, उसके पुष्ट पर क्या चीज है जो अल्लाह ताला को मतलूब है, ये हमें नजर नहीं आती। वी आर शॉर्ट साइटेड, हमारी निगाह जो है बस कुछ दूर तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। लिहाजा अफ़आल व अमाल व अहवाल व वाक़ियात के सिर्फ ज़ाहिर पर हमारी निगाह है, बातिन पर तो है ही नहीं। लिहाजा हम उससे मुतासिर हैं। और कितने ही चौपाए हैं जमीन में, तुम देखते हो वो अपना रिस्क उठाए तो नहीं फिरते। ये परिंदे जो हैं, इनका रिस्क इनके पास स्टोर में कहीं होता। हजरत मसीह का एक बड़ा प्यारा जुमला है, क्यों फिक्र करते हो कि क्या खाएंगे? जंगल की चिड़ियों को नहीं देखते कि वो खाली पेट अपने घोंसलों से निकलती हैं और शाम को आसूदा होकर वापस आती हैं। उनके पास कहीं कोई जमा तो नहीं है, कोई जखीरा तो नहीं है गंदुम का या किसी और चीज का। तो जो आसमान के परिंदों को खाने को देता है, क्या वो तुम्हें नहीं देता? खूबसूरत अंदाज। क्यों फिक्र करते हो क्या पहनोगे? जंगल की शोषण को नहीं देखते कि जिस कदर शानदार लिबास अल्लाह ने उसे दिया है, रंगीन। तो जो जंगल की घास को लिबास देता है, जो आज है और कल झोंक दी जाएगी आग में, क्या वो तुम्हें लिबास नहीं पहनाएगा? ये है तवक्कुल। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। कि कब अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन आएगी इम्तिहानात के बाद। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, यब्न आदम, ए आदम के बेटे। अल्फाज रसूल कितने खूबसूरत। इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी, तू जब भी मुझे पुकारेगा, व रजौतनी, और जब भी तूने मुझ पर कोई उम्मीद बांधी, मेरे बारे में कोई मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझ पर एतमाद किया, मेरे बारे में हुस्न ज़न रखा, गफरतु लका अला मा कान फीका वला उबाली, ये हुस्न ज़न रखा कि अल्लाह मुझे माफ कर देंगे, मैं तेरे जितने भी गुनाह हैं, जो जो तूने स्याहकारियां की हैं, जो भी तूने काम किए हैं, मैं सब के सब को माफ कर दूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं। काश मैंने यूं किया होता तो ऐसे हो जाता। वो तुम्हें तकलीफ आ जाए तो कभी ना कहना काश मैंने यूं किया होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, मैं बच जाता। वलाकिन कुल, कहो क़दरुल्लाह, अल्लाह की तरफ से यही फैसला था, ये अल्लाह की तरफ से था। इसमें ये अगर मगर यूं करता तो हो जाता, और ऐसा करता तो हो जाता, फला ये ना करता तो यूं हो जाता। ये सारा मामला क्या है? वमा शाअ फ़अला, जो अल्लाह चाहता है करता है। फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान,
اس لیے کہ یہ کلمہ لو جو کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا اس کو، یہ مصیبت ٹل جاتی۔ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں بنایا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود تھا ہمارا؟ اور آیا مرنے کے بعد چاہے جلا دیے جائیں، راکھ کر دیے جائیں اور چاہے دفن کر دیے جائیں، کوئی ایگزسٹنس ہماری ہوگی؟ یہ سارے سوالات ہیں نا، ان سب کا جواب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ اسی نے پیدا کیا پوری کائنات کو، اسی نے فرشتے بنائے، اسی نے جنات پیدا کیے، اسی نے تمہیں بنایا، لیکن یہ شرف تمہیں دیا کہ اپنی خلافت سے نواز دیا اور تمام فرشتوں کو تمہارے جد امجد آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ الفاظ قرآن میں آئے 2 مرتبہ۔ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کل کے کل فرشتوں نے مل جل کر کیا۔ یہ ہے تمہارا مقام۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ عرب کی اصل دولت اونٹ، نر اونٹ ہو، جوان ہو، کیا کہنے ہیں۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مولد بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ توکل صرف اللہ پر، بھروسہ کسی شے پر نہ ہو، مادی وسائل پر نہ، اپنی طاقت پر نہ، اپنی ذہانت پر نہ، اپنی فطانت پر نہ، اپنی صلاحیت پر نہ۔ حتی الامکان کوشش کرو، لگے رہو، وسائل کو استعمال کرو، محنت کرو، لیکن نتیجے کے لیے جان لو کہ وہ اللہ کے حق۔ نمبر 4، ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ واصلح لي شأني كله اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔
वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई, और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हट जाती हैं और जो सैर करते और गायब हो जाती हैं, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है, और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है, कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ते आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही अमानतदार है। और मक्के वालों, तुम्हारे रफीक यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है, और वो गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं, और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया। काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। काश मैंने फला शख्स को दोस्त न बनाया होता है। काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। कि ऐ काश मैं मिट्टी होता। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की हो। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है।